प्राप्ति की गल हुई हुण आपां गल करदे हां, इहदे नाल है एक सवाल है साडा कि अंदोलन ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ देख लिया, अगला अंदोलन का एक्शन की होਵੇਗਾ। जिवें हर कोई उड़ीक ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 26 जनवरी की काल दी सी, तो 26 जनवरी की काल ते जे असीं कहीए किते ना किते उत्थों उदों बाद अंदोलन पिछे भी गया, किते 2 कदम कह लीए 10 कदम कह लीए पिछे जरूर गया अंदोलन। अगला एक्शन हुण हरेक उड़ीक रहा कि आई बैठे रहना है, जां कोई अगला एक्शन वड्डा जिवें पार्लीमेंट का एक्शन दे के वापस ले लिया, कोई यह एक्शन आ सकता है? देखो ये अगले एक्शन तो पहला गल यह है भी ये किसान अंदोलन कई उतरावां चढ़ावां चों गुजरिया। पहला पंजाब के अंदर बहुत वड्डी लामबंदी हुई, पंजाब हरकत च रहा। दिल्ली जाण की काल आई तो पंजाब नाल हरियाणे च हिलजुल हुई, हरियाणे की वड्डी लामबंद हुई। दिल्ली के अंदर 6 महीने हो गए। दिल्ली बैठियां चों भी ये कई उतरा चढ़ा आए है। एक दौर गलबात का दौर रहा, गलबात दे विच किसानां ने हुकूमत नूं मात दित्ती। ये भी एक उस वेले दे उन्हां दिनां दी किसान अंदोलन की प्राप्ति है। मात देनी की सी, सब तो वड्डा नुकता सी उन्हां दा भी असीं कानूनां दे विच सोधां कर दिंदे आ, तुसीं मान लो। ये गल रद्द की गई। ये रद्द करनी बहुत महत्वपूर्ण गल है, क्योंकि सोधां दा मतलब ये है भी तुसीं जिहड़े कानून है इन्हां नूं प्रवान करो। कानूनां दा तत्त तां ये है ना, कानूनां दी बुनियाद इस गल ते टिकी है भी प्राइवेट मंडी, सरकारी मंडी का खात्मा ते सरकार दा इहदे चों पिछे हटना। सोधा करन दा मतलब कहंदे पिछे हटना, असीं जिणसां खरीदण तो आए नहीं आए हट जाने, थोड़ा वल पा के हट जाएंगे, हौली हौली हट जाएंगे। सोधा का मतलब ये है। तो कानून रद्द करन दा मतलब यह है भी प्राइवेट मंडी बनाउण दा जिहड़ा कंसैप्ट है उहनूं रद्द करो। इस करके ये गल बुझ लैनी ते इहदे ते खड़े रहना ये बहुत वड्डी प्राप्ति सी। ठीक है, सरकार किसानां ने कानून रद्द करन दी मंग रखी, सरकार नहीं मन्नी, गल उत्थे अड़ी रही। 26 जनवरी का दिन आया, 26 जनवरी नूं जिवें तुसीं कहा भी एक वारी उहनूं कोई सैटबैक कह दिंदा, कोई पछाड़ वक्ती तौर पर 1-2-4 दिन वास्ते गौरमेंट का हथ उपर दी होया, क्योंकि उन्हें आपदे एजेंटां दे राहीं जां जिहड़े हुकूमत पक्षी हिस्से है जां जिन्हां दी आपदियां फिरकू सोचणियां सियासी इछावां गद्दी तक पहुँचना, जिन्हां ने पंजाब दी राज गद्दी हथियाउण दीयां स्कीमां, उन्होंने आपदी सियासत नूं आपदी फिरकू सियासत नूं अंदोलन च घसाउण दा यतन कीता। ते उहदे करके एक बारी हुकूमत नूं मौका मिलिया, हुकूमत दी मिली भुगत नाल कीता गया काम सी। इस करके हुकूमत ने इहनूं बदनाम करन दी अंदोलन नूं कोशिश कीती। पर किसान लीडरशिप दे सूझ सियाणप दे सिर ते, लोकां दी चेतना दे सिर ते, लोकां दे दृढ़ इरादे दे सिर ते उस गल नूं पछाड़ दित्ती गई। अंदोलन दुबारा चल पिया। हुण भी एक तरह उस तो अगले फेज़ दे विच वड्डे इकट्ठ होए आ, ट्रेड यूनियनां नाल आईयां, भारत बंद की काल हुई है, किन्नियां कालां आईयां। उन्हां तरावां चढ़ावां चों गुजरदे होए अज ये सवाल सारिਆਂ ਦੇ सामने बनया होया भी किसान अंदोलन भला हुण गांह की होऊगा। तो बहुत सुभाविक जिहा सवाल आउंदा भी ऐं बैठे रहांगे। ये सवाल भी आउंदा है भी पार्लीमेंट जाण वल दी काल दित्ती सी, जां बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ऐ लगदा भी इत्थे बह के की होऊ, हुण फिर चलो पार्लीमेंट वल, चलो दिल्ली वल। ये बहुत महत्वपूर्ण नुकता है इस वेले इस अंदोलन का। जिवें मैं इस अंदोलन नूं देखदा, मेरा ये मनना है भी अंदोलन का जिहड़ा आ मौजूदा दौर है ना, ये दौर इस पक्षों एक क्रूशियल दौर है जां गंभीर है दौर। हुकूमत करोना संकट की आड़ हेठ इस दिल्ली लगे मोर्चों नूं उत्थों पट्टना चाहुंदी है। दिल्ली च लगे हुए मोर्चे देखो, मैं इउं नहीं देखदा भी किसान संघर्ष सिर्फ तो सिर्फ दिल्ली के मोर्चे है, नहीं पंजाब के अंदर भी लामबंदी है। हरियाणे च टोल प्लाजे रुके हुए हैं, पंजाब च टोल प्लाजे रुके हुए हैं, कारपोरेटां दे कारोबार रुके हुए हैं, वो भी किसान अंदोलन दीयां शक्लां। यूपी के अंदर किसान लामबंद होए आ, होर स्टेटां के अंदर तेलंगाना च वड्डे मुजाहरे हो रहे हैं, वो सारियां शक्लां। पर दिल्ली मोर्चे इस वेले सब तो उभरवीं शक्ल है। इहो जी शक्ल है वो भी जिहड़ी लगातार मुल्क भर के अंदर किसानां दे इन्हां मुद्दिआं दा, इन्हां मंगां दा एक संचार कर रही है। तो मोदी हुकूमत इहदी तकलीफ मन रही है बहुत, इस करके वो उठाउण वास्ते लगातार कोशिशां करती रही है। हुण करोना उन्हां कोल एक इहो जिहा बहाना भी सुप्रीम कोर्ट जरिए चाहे कोई बहाना बनाउण भी ये फैलाउण दा जरिया बनदे। उन्होंने प्रचार भी किया, एक उत्थे कुड़ी की डैथ हुई सी, उहनूं भी उन्होंने कहण दी कोशिश की भी करोना नाल डैथ हुई है। इस करके ये जिहड़ा दौर है लोकां नूं देखना है चाहिए भी इहो जे दौर च इहो जी हुकूमत जिहड़ी साजिशां भी रचदी है, जिहड़ी जाबर भी है, तो ਜਿਹਦੇ मुकाबले ते हाले साडी किसान लहर चाहे बहुत वड्डा आभार है, पर इहदे बावजूद भी जथेबंद किसान लहर जथेबंदी के पद्धर ते जिन्हों असीं वैल ऑर्गेनाइज्ड कह दिंदे आ, वो सिर्फ हाले पंजाब हरियाणे च है। बाकी स्टेटां दे विच उस तरह की जथेबंदी के पद्धर ते बहुत वड्डा आभार हाले लोकां दा नहीं। इहो जी हालत च जे दिल्ली मोर्चे लगे रहिंदे आ ते ਉਹ ਇਹ मोर्चे खड़े रहंदे आ, इन्हां दिनां दे विच ਇਹਦਾ ही आपदे आप दे विच एक बहुत वड्डा रोल है। जिवें ਇਹ सवाल आउंदा भी गांह नहीं जाते, पार्लीमेंट वाल नहीं जाते, भी गांह जाके भी की कंध ढा देनी है।
ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਊ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ 2014 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਲੇ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਡਰ WTO ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਆਡਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰੋ ਤੋੜੋ ਮੰਡੀ FCI ਤੋੜੋ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਮੋੜ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤਕੜੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ, ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਦੂ ਗਾਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੁਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖੋ ਗਾਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਰੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ BKU ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ MP ਹੈ, UP ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਧਮ ਪਏ ਆ, ਫਿੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਵਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲ ਮਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ
ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਗਵਾਇਆ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ